کا مرتبہ کیا ہے. اب دل کے کانوں سے سنیوں سننا, دل کے کانوں سے سننا اور غوث پاک کا مرتبہ سمجھنا. غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ جاہلوں کو ہاتھ چموانا آسان ہے, جاہلوں سے خراج وصول کرنا آسان ہے, لیکن بڑے بڑوں نے جس کے آگے گردن جھکائی اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جلدی سے کسی کو مائل کرنا آسان نہیں ہوتا, قائل کرنا آسان نہیں ہوتا. ان پڑھ جلدی ڈھیر ہوتا ہے, پڑھا لکھا دیر سے ہوتا ہے, پڑھا لکھا جلدی ہوتا ہے. اس سے مشکل جو ہے باعمل پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس سے مشکل صاحب ولایت ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہر علم والے پہ علم والا, ہر تقوی والے پہ تقوی والا, لیکن یہ مقام غوث اعظم ہے, یہ مقامیت غوثیت ماب ہے. بات کیا ہے؟ تفریح الخاطر میں امام اربلی نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر ابن خطاب اور اے باب مدینۃ العلم علی, سنو 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 سنو, میری امت میں ایک ایسا مرد ہے جس کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. وہ کرن میں رہتا ہے, اس کا وطن یمن ہے, اور وہ ایسا عاشق ہے, اگر وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے گا. اس لیے میرا جبہ لو اور جبہ لے کر کے جانا اور جا کر کے میرے اویس کو پیش کرنا, اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. سنیوں صرف اتنا سمجھ لو, جس سے نبی دعا کروائے, جس سے جانے دعا کروائے, جس سے جانے ایمان دعا کروائے, اس اویس کرنی کا مقام کیا ہوگا, ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور جس کے پاس بھیجے, حالانکہ حضور کی دعا امت کے لیے کافی ہے. میں یہ ہمت تو نہیں کر سکتا کہ ٹھنڈی میں آپ بھی کچھ کہہ دیں, اس لیے کہ آپ کو ہم کو بھی کچھ مرتبے ملے تو انہیں آقاؤں کے ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی, آپ بھی کچھ کہیں. آپ کو بھی جاگتے رہنا ہے, جگاتے. بڑی کیا بات ہے, آپ کا خادم غلام ہونے کے ناطے اتنی عرضی تو کر سکتا ہوں, اتنی عرضی تو کر سکتا ہوں کہ مرشدوں کے نام پہ ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے. ان سے پہلے آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو بھی 4 قدم, معاف برا نہیں مانے, آپ کو 4 قدم ان سے آگے سبحان اللہ. ہاں, یہ برکاتی صاحب کی طرح اویس کرنی ہے. کس مرتبے کے ہیں حضور جبہ بھیجے دعا کروانے کے لیے. اب یہاں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ولی کی چوکھٹ تک سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کسی مولوی پر نبی نے محتاج نہیں رکھا. حضور نے مولا علی کو اور فاروق اعظم کو کہا کہ تم اس کے ملک تک سفر کرنا, یعنی کہ تم دونوں سفر کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے ولی کی چوکھٹ تک سد رحال حرام نہیں ہے. فاروق اعظم اور مولا علی کی سنت ہے. زمین کے اوپر ہو تو سفر کرنا جائز ہے, اور زمین کے اندر ہو تو بھی سفر کرنا جائز ہے. اس لیے کہ تیرے مردے مر کر مٹی میں ملتے ہیں, سنیوں کا تو عوام بھی نہیں مٹی میں ملتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. آپ کہتے ہیں بڑا دعویٰ کر لیا آپ نے, قبر کھولتے کچھ ملتا نہیں. ہم کہتے ہیں جو نہ دکھے اسی کا انکار کرو گے تو پھر ہوا کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قدرت اٹھا کے کہیں چھپا دے. ارے جب قدرت نے تیرے منہ کو تجھ سے چھپایا, کیا بات ہے, قدرت چھپانے پر آئے تو تیرے منہ کو بھی تجھ سے چھپا دے. کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے سر پہ قرآن رکھ کر کہنا, کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہو مجھے بتائے, کس نے دیکھا اپنا چہرہ؟ بغیر آئینے کے آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. جو اتنا اندھا ہو وہ خود کو نہ دیکھ سکے, وہ حضور کے عاشق کو قبر میں کیا دیکھ سکتا ہے؟ اور جس دن اپنے آپ کو دیکھو گے آپے سے باہر ہو جاؤ گے. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے, اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے, آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے.
जिस दिन अपने आप को देख लो। देखने का तरीका क्या है, ये खानकाई लोगों से और जो उलमा खानकाओं से जुड़े उनसे पूछ लेना। इसकी तशरीह की यहाँ हाजत नहीं, हर बात माइक पे नहीं कही जा सकती, इसलिए कि हर राज की बात सौतेले भाइयों के कानों में कहो तो कुएं के अंदर फेंके जाने का डर लगता है, इसलिए हर बात हर एक के कान में नहीं कही जा सकती। राजदारों के कानों में राज की बातें कही जा सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये करने लगा था, ध्यान दे मेरे सरकार ने जुब्बा भेजा। अच्छा मेरा दिल ये कहता है हुजूर नालैन भी भेज सकते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो अल्लाहु अकबर अपना कटोरा भी भेज सकते थे, हुजूर अपनी अंगूठी भी भेज सकते थे, हुजूर ने अपना कपड़ा ही क्यों भेजा? इसलिए गोया इशारा मिल रहा है कि वली जमीन पर हो तो भी कपड़ा ले जा सकते हैं, और जमीन के अंदर हो तो भी कपड़े की चादर ले जा। वाह 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 वाह। और क्या कहा, दुआ करवाना, मतलब मजार पे क्यों जाओ दुआ कराने, क्योंकि तुम खुदा की रहमत को ढूंढते हो और खुदा की रहमतें वलियों पे बरसती है। कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। 5 लाख लोग जमा हो जाएं किसी खाड़ी के अंदर तो मौलवी दावा नहीं कर सकता कि सबकी दुआ कबूल हुई, लेकिन वली की चौखट पर जब बात आती है तो कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। अल्लाह की रहमतें वलियों पे बरसती है। जब तुम उनकी आस्थाने पे जाते हो तो ये नहीं देखा जाता कि तू कौन है, यारों के सदके तुझ पे भी सुभान अल्लाह, यारों के सदके तुझ पे ही बरसाया जाता है। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बल्कि हमारे मुर्शिदे इजाजत के खानदान के हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह खिताब फरमा रहे थे। खिताब करते हुए फरमाया वली की चौखट पे जाने वाले को नहीं देखा जाता, वली के सदके उस पे भी रहमत बरसती है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा मैं नहीं मानता, इसलिए कि मजमे में कुछ लोग होंगे मेरी तकरीर सुन के दिल कह रहा होगा कि मैं नहीं मानता, मैं क्या करूं, ये तो तकदीर की बात है, मैं नहीं मानता। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, ये अहले शक हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, शक करोगे तो हमेशा अगर मगर में रहोगे, कभी यकीन की मंजिल पर जा करके देखो। मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? का इसलिए नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि बदकार अगर वली की चौखट पे जाए तो वो भी रहमत का हकदार हो जाए। वो धूप में खड़ा था, मजमा था, स्टेज पे पंखा चल रहा था, मैं इधर आ, बल्कि बाज लोगों ने लिखा कि पंखा नहीं चल रहा था, बल्कि वक्त का नवाब हुजूर अशरफी मियां को पंखा झल रहा था। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं, ताजदार जिन्हें हवा करते हैं वो हमारे अस्लाफ। वक्त का नवाब पंखा जल रहा था, वो आया करीब, हजरत तकरीर कर रहे थे, नवाब पंखा जलता रहा, उसका पसीना सूख गया, उसको आराम मिला। कहा हजरत आपने मुझे रोक दिया। कहा बेटे जवाब तो दे दिया ना। क्या बात है। अहले जाहिर लड़ लड़ के मुतमईन नहीं कर पाते, अल्लाह वाले मुस्कुराहटों में मसाइल हल कर देते। अल्लाह वाले बेटे जवाब तो दे दिया ना। क्यों, क्या जवाब दिया आपने? फरमाया बेटा तू कहता था कि अल्लाह वालों के पास जाकर रहमत का कोई मुस्तहिक कैसे हो सकता है आम आदमी। फरमाया बेटा बता ये नवाब, क्या कभी तुझे पंखा झलेगा? ये नवाब है ना, तू 10 बार इसके दरवाजे पे जाए तो ये हूं करके तुझे मिल भी नहीं सकता। नवाब जो ठहरा, ये तुझे पंखा झलेगा? का नहीं। का अभी झलता है कि नहीं, उसकी हवा मिलती है कि नहीं? का मिलती है। क्यों मिलती है? ये तुझे झलता है कि मुझे झलता है? का हजरत नवाब तो आपके अदब में पंखा झल रहा है। फरमाया लेकिन तू आया तो बोल हवा मिली कि नहीं मिली? जब मेरे अदब में पंखा झलने वाला, मेरी मोहब्बत में पंखा झलने वाला नवाब पंखा झलता रहा तो मेरे करीब आकर हवा तुझे भी मिल गई। वरना इस नवाब ने तेरे लिए पंखा कब झलना है? बिला तमसील कुदरत रहमत यारों पे बरसाती है। जब तू जाता तो तेरी वजह से रोकती नहीं है, बल्कि उनके सदके तुझ पर भी बरसाती है। इसलिए उनसे रिश्ता जोड़ो। तो वैसे करनी के पास भेजा किसको? फारूक आजम को, मौला अली को, मेरा जुब्बा देना और दुआ के लिए कहना। इससे पता चलता है कि जनाब उवैस का मर्तबा क्या है।
حالانکہ حضور کی دعا کے بعد امت کسی کی دعا کی محتاج نہیں ہے، لیکن حضور کو بتانا تھا نبوت ختم ہو گئی، ولایت قیامت تک باقی رہے بے شک تو حضور بتانا چاہتے ہیں فضائل اولیاء کے مقام اور مرتبے کو۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں بیان کب کرتا اس یہ دلیل کب بنتی؟ بہرحال حضور نے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور۔ ایک بات یہاں عرض کروں، ہر دور حضور کا دور، بے شک لیکن خاص وہ دور جو خلافت راشدہ کا دور ہے، وہ خاص حضور کا دور ہے۔ بے شک کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، بات سمیٹنے لگا ہوں، لمبی نہیں کروں گا، لیکن بات آئی تو صرف آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سبحان اللہ، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ حالانکہ قرن کے سوا عصر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن قرن کیوں کا قرنی میرا دور، کیونکہ اس قرنی میں حضور کی شان ہے، حضور افصح العرب ہیں، بے شک حضور سب سے زیادہ فصیح ہے، ان سے زیادہ فصیح کوئی نہیں۔ بے شک حضور علیہ السلام سمندر کو کوزے میں نہیں، سمندروں کو کوزے میں سمیٹ لیتے ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ تو فرمایا قرنی، اس قرنی میں ایک قاف ہے، اس قرنی میں ایک قاف ہے، ایک را ہے، ایک نون ہے، ایک یا ہے، واہ 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 سے واہ، مل کر قرنی بنتا ہے۔ تو اس قرنی کا قاف صدیق کی قاف بیان کر رہا ہے، اس قرنی کا را عمر کی را بیان کر رہا ہے، اس قرنی کا نون عثمان کی نون بیان کر رہا ہے، اور اس قرنی کا یا علی کی یہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا جب تک ان چاروں کی حکومت رہے گی وہ دور میرا دور ہے، اور سارے ادوار سے بہترین دور ہے۔ سبحان اللہ، خیر القرون قرنی، قرنی حضور نے میرا دور کہا، اسی لیے تو اس دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا، اس دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا، یاروں کے اندر محبتیں رہی، یاروں کے اندر پیار رہا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، مولا کائنات کا حق کسی نے غصب کیا اور کسی نے اٹھایا۔ میں لمبی نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ علی یہ مرتضیٰ کو یہ کہنا گالی ہے کہ کسی نے علی کا حق غصب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کسی کمزور انسان، علی فاتح خیبر کا نام ہے، اللہ کی عزت کی قسم علی کا حق کوئی غصب کر نہیں سکتا، اس لیے کہ علی اس بہادر کا نام ہے کہ جب بدر میں جنگ ہوئی، بدر میں 70 کافر مارے گئے، اکیلے 35 کو علی نے مارا، 35 کو سب نے مل کر، یہ علی کے مرتضیٰ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کسی کی سنا سنی بولنے مت لگا کرو، کچھ پڑھا لکھا بھی کرو، کچھ تحقیق سے بھی کام لیا کرو، اس لیے کہ جس کا بیٹا غوث الاعظم ارشاد فرمائے کہ میرے مرید سے کوئی جھگڑنا مت، فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید ڈرنا مت، اگر کوئی تجھ سے دشمنی کرے تو اس کو قتل کرنے والا تیرا پیر عبد القادر جی۔ جو غوث پاک کے مرید کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ غوث پاک کے دادا کا، غوث پاک کے دادا کا۔ سنیو، ہم صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے پیچھے مولا علی نے کم و بیش 20 سال تک کے نمازیں ادا فرمائی۔ کسی ایرے گہرے کے پیچھے میرے جیسا سید کھڑا نہیں ہوتا، سیدوں کا باپ سید السادات کسی غلط کے پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی سید کو کسی امام کے پیچھے کھڑا دیکھ کر کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ امام
चिटिंग बाज नहीं हो सकता, क्योंकि निजाम बापू इसके पीछे खड़े हैं, हामिद बापू इसके पीछे खड़े हैं, मोमिन बापू इसके पीछे खड़े हैं, हनीफ बापू इसके पीछे खड़े हैं, दादा बापू फातिमी दूल्हा इसके आप इमाम का किरदार नहीं देखते, सैयद को देखकर समझते हैं। चिटिंग बाज होता तो सैयद सर कटा देता, मगर इसके पीछे खड़ा नहीं होता। अरे जो सैयद अरे गहरे के पीछे खड़ा नहीं हो सकता, तो सैयद सादा किसी अरे गहरे के पीछे कैसे खड़ा हो सकता है? अली ने पीछे खड़े होकर बता दिया, अरे गहरे नहीं है, इमामत के हकदार है। बात ये है, सुनियो, बात ये है, हमें किसी से कर्जा इल्म लेने की जरूरत नहीं। हमारे पास 1400 साल 1450 साल का इल्मी खजाना है। हमें क्या जरूरत किसी से सुन के बोलने की? क्या बात है, क्या बात है। हमें क्या जरूरत किसी से को पढ़ के बोल? हमारे खजाना कम है। उठाओ गौस पाक की किताब, गरीब नवाज के मलफूजात देखो, वाह वाह वाह। बंदा नवाज की कुतुब देखो, उठा करके देखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हम लोग। और आपको बताऊं, ये जो बाबा फरीदुद्दीन है, सिलसिले आबरू की जिंदगी है बाबा फरीद। निजामी भी उन्हीं से चले, साबरी भी उन्हीं से चले। जिसको शहबाज औलिया कहा है गरीब नवाज ने, वाह वाह वाह। जिसके लिए अजमेर शरीफ से दिल्ली तक गरीब नवाज आए। फरमाया कि किसी को मुरीद होना सीखना है तो फरीद से सीख। बाबा फरीद पता है किसकी औलाद है? फारूक आजम की औलाद। सुभान अल्लाह। फारूक आजम की औलाद है। चिटिंग बाजों की औलादों में ऐसे पैदा होते हैं, क्या बात है, ऐसे पैदा। और बाबा फरीद की अल्लाह अकबर वालदा मोहतरमा खालिद इब्न वलीद की औलाद, मखदूम अशरफ के पीर मुर्शिद शेख अलाउल पंडवी खालिद बिन वलीद की औलाद है। सुभान अल्लाह। आप जहालत की बात क्यों करते? हमें सुन्नियों को देखना है, सवाद आजम को देखना है, हमें इस तरफ तवज्जो करने में। बात दूर ना निकले, बहुत खूब। बात दूर ना निकले। मौला अली चले, फारूक आजम चले, कहां चले? उवैस करनी के पास दुआ कराने। उवैस के पास पहुंचे, हजरत उवैस करनी के पास, उस मर्द कलंदर के पास। दाता साहब ने जिसकी क्या तारीफ लिखी है कश्फुल महजूब के अंदर। अल्लाह अल्लाह। बल्कि अगर ये कहूं ना, उम्मत का पहला मजजूब है उवैस करनी। अल्लाह 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 अल्लाह। गलबे हाल और इस्तिगराक की कैफियत जो थी उन्हीं की शान है। बस बात इख्तिताम को पहुंचती है, टाइम भी काफी हुआ है ना, बात बीच में निकल आती है तो मैं सोचता हूं कि बोल दूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सोचता हूं कि जिंदगी की हर मेरी आखिरी। उसकी वजह यह है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बात सच्ची सच्ची करके गुजर जाऊं, कोई एक का ईमान तो बचेगा, बस बात ही। वाह 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 वाह। मुझे आपकी दाद की फिक्र नहीं है, मुझे तो परवरदिगार की रजा चाहिए। अल्लाह काश वो मेरा नाम अपने बंदों में सबसे नीचे ही दर्ज करा दे। तो ये मेरे मुकद्दर की मेराज है, वरना अपनी औकात क्या, हम तो बंदों में भी होने के काबिल नहीं। नीचे बैठने वाले तुम बेहतर हो, आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने हमें बिठा रखा है, वरना अपनी औकात नहीं। मोर नाचता है तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, जब अपने पैरों को देखता है तो उसको उसकी औकात समझ में आती है। बस अपना हाल भी यही है, नाचते हुए मोर की तरह, वरना अपने पैर बड़े बदसूरत है। अल्लाह करे कि काश जाहिर से बेहतर बातिन खूबसूरत हो। जब मैं कभी सुनता हूँ या किताबें में पढ़ता हूँ कि मुक़र्रिरों की ज़बानें और होठ क़यामत के दिन आग की कैंची से काटी जाएगी, तो मेरा दिल लरसता है काश मैं मुक़र्रिर न होता। ज़माने के हादिसात ने हमें ख़तीब बनाया, लेकिन मैं अपने आप को खतीब इसलिए नहीं समझता, तालिब इल्म समझकर सिर्फ चीख लेता हूँ ऐसे जैसे कोई मालिक का वफादार कुत्ता मालिक के दरवाजे पे बैठ करके चोरों को भौंकता है और लोगों को होशियार करता है, घर वालों होशियार हो जाओ, दौलत बचा लो। बस अपना हाल भी यही है, भौंक भौंक करके सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। खुदा करे किसी का ईमान बच जाए और हम उनमें ना हो जिनके होंठ काटे जाएं, हम उनमें ना हो जिनकी जबान काटी जाए। अल्लाह हमें लाज रखे, ज़हरा के शहजादों की खैरात दे। अल्लाह ताला बीबी
بی زہرا کے شہزادوں کی خیرات دے اور ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اسی لالچ پر آپ کے درمیان آتے ہیں. سنیو ایمان بچاؤ, ایمان بچا کے قبر میں لے گئے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں, آپ کو ایک ہی فکر کرنا ہے, بس ایمان قبر میں سلامت لے جاؤ, محشر کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے, اس لیے کہ اکیلے آپ ہوں گے, بچانے والے ہزاروں ہوں گے. ارے کون دامن, کون ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا؟ کبھی غوث الاعظم, کبھی غریب نواز, کبھی بابا فرید, کبھی ابن نظام الدین, کبھی صابر کلیہ, کبھی وارث دیوا, کبھی شاہ برکت اللہ, کبھی اللہ اکبر امام علی رضا, امام تقی, امام حسن عسکری, اللہ اکبر, کبھی امام حسین, اللہ, کبھی مولا علی, کیا شان ہوگی, اللہ اکبر, کبھی صدیق اکبر, کبھی فاروق اعظم, کبھی عثمان غنی, کبھی اللہ اکبر مولا علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, ابو عبیدہ, ابو عبیدہ ابن جرح, خالد ابن ولی, یہ میرے نبی کے یار ہیں اور شان والے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو سرکار کلاں کو دیکھا, میں سوچتا ہوں تیری آنکھیں چوم لوں, تو کتنا خوش نصیب ہے. کوئی کہتا ہے میں نے مفتی اعظم کو دیکھا, کسی نے کہا میں نے جو ہے وہ اللہ اکبر دادا باپو کے والد کو دیکھا, کوئی کہتا ہے میں نے دلاور باپو کے والد کو دیکھا, کوئی کہتا ہے میں نے ضیاء الدین باپو کے والد کو دیکھا. کیوں؟ میں تیری آنکھیں چوموں, تو کتنا خوش نصیب کہ تو نے اللہ والوں کو دیکھا, لیکن وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا. ان آنکھوں جیسی کس کی آنکھیں ہو سکتی ہیں, ان آنکھیں جیسی کس کی آنکھیں, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لکھائے محمد. تو بہرحال گفتگو اب شارٹ کی جاتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اویس کرنی کے پاس سیدنا فاروق اعظم مولا کائنات آئے اور جبہ دیا, اور جبہ دے کے فاروق اعظم نے کہا اویس یہ جبہ لو, حضور نے تمہیں سلام کہا ہے, حضور نے تمہیں عاشق کے مرتبے یہ ہے, حضور نے تمہیں. اور داتا صاحب نے تو یہ بھی لکھا کہ فاروق اعظم اور مولا علی کو حضور نے نشانی بتائی, اس کا سر بڑا ہوگا, اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا گول اور تھوڑا سا لمبوترا ٹائپ ہوگا, گول میں لمبوترا ٹائپ, داڑھی بکھری ہوگی, اس کے الٹے ہاتھ پر یعنی دوسرے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان ہوگا, لیکن وہ برس کا نہیں ہوگا, سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی سفید نشان ہوگا. فرماتے ہیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے. حضور نے یہ ساری نشانیاں بتائی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا گندمی چمکدار اس کا رنگ ہوگا, اس کا قد بھی چھوٹا ہوگا. حضور نے کبھی ان کو نہیں دیکھا, انہوں نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا, لیکن حضور اپنے عاشقوں کو کتنا قریب سے پہچانتے ہیں, قد بھی پہچانتے ہیں, شہر بھی پہچانتے ہیں, محلہ بھی پہچانتے ہیں. یہ تک بتا دیا وہ اونٹوں کو چرانے والا ہوگا, ذریعہ معاش بھی پہچانتے ہیں, لیکن اویس اونٹوں کو چرا مال کھایا تو نبی نے تعریف کی. اگر آپ سٹے کا کاروبار کرتے ہیں تو حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ تیرا کاروبار کیا ہے. اگر تو سود کا کاروبار کرتا ہے تو حضور کو پتا ہے کہ تیرا کاروبار کیا ہے. اگر تو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو میرے بھائی حضور کو پتا ہے کہ تو جھوٹ بول کر بیچتا ہے. یہ جھوٹ بول کر کمائی ہوئی رقم پر 40 پہلی کی نیاز کرنا تیرے کام نہیں آئے گی, سود کی رقم پر 50 پہلی کی نیاز کرنا تیرے کام نہیں آئے گی. حلال کما, ایک گلاس شربت پر نیاز دلا, وہی تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گی. شو بازیوں کی طرف نہ جاؤ, اللہ پاک ہے, پاک کو قبول کرتا ہے, اللہ پاک پاک کو پسند کرتا ہے, نبی پاک پاک کو پسند کرتے ہیں. حرام کھانا کب چھوڑو گے؟ کب تک دھوکہ دے دے کر لوگوں کے مال پہ قبضہ کرو گے؟ راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں کب تک لوگوں کا حق غصب کرتے رہو گے؟ کب تک بہنوں کے حصے دبا دبا کر ان کو تڑپاتے رہو گے؟ داڑیاں بڑی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تیرے دل کے اندر اسلام کی عظمتیں پیدا نہ ہو. خوبصورت ٹوپیاں تجھے جنتی نہیں بنائے گی جب تک کہ تیرے دل کے اندر عظمت رسالت پیدا نہ ہو. زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا فاروق اعظم نے کہا اویس رسول اللہ نے تم کو سلام کہا. اویس پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی, اور پھر جب طبیعت ٹھکانے پر کہنے لگے میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا, میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا, میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا. عمر بتاؤ نا, جب نام آیا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ کسی کا نام حضور کی زبان پہ آئے. جامی کہتے ہیں کاش میں حضور کی چوکھٹ کا کتا ہوتا,
इसी बहाने हुजूर कुत्ते को जामी कह के पुकारते तो मेरा नाम हुजूर की जबान पे आ जाता। मेरा नाम आया था। और वो फारूक आजम थे, कहने लगे उवैस इतना इश्क करता है और तू देखने क्यों नहीं आया, ज़ियारत के लिए क्यों नहीं आया? उवैस ने कहा आपने देखा है ना, एक सवाल मेरा है, हुजूर की भवें मिली हुई थी या अलग अलग थी? मिली हुई थी या अलग अलग थी? अभी इमाम अरबली की बात नहीं चल रही है, उसमें मैंने खुलासे के तौर पर दूसरी किताबों को शामिल किया। इमाम अरबली का वाला जो पढ़ा था वो और उन्वान के लिए पढ़ा था, वो एंड में आएगा। आप बताएं मिली थी कि फारूक आजम ने कहा गोया घर में देखा, मस्जिद में देखा, मिंबर पे देखा, मेहराब में देखा, जंग में देखा, अमन में देखा, खुशी में देखा, गुस्से में देखा, बार बार देखा, लेकिन जब नजर उठती तो गैरत इलाही के ऐसे पैरे होते, ये हैबत की वजह से झुक जाया करती थी, इसलिए बता नहीं सकता कि मिली हुई थी या अलग थी। उवैस ने कहा हमसे पूछो, हम बता सकते हैं कि जब हुजूर को कोई दूर से देखता तो भवे अलग अलग नजर आती, और करीब से देखता तो मिली हुई नजर आती। उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। हज़रत उवैस ने जुब्बा लिया, जुब्बा लेने के बाद जुब्बे को रखा, सर सजदे में रखा, अर्ज़ की मौला जिसने दुआ के लिए कहा है उसी रसूल हाशमी का वास्ता, उनके सदके में मेरे अल्लाह, उनके सदके में मेरे अल्लाह उनकी उम्मत को बख्श दे। निदा आई उवैस हमने आधी उम्मत को बख्श दिया, तेरे कहने पर आधी उम्मत को बख्श दिया। अर्ज़ की मौला तेरे करम की हद नहीं, तेरे करम की इंतहा नहीं, आधी क्यों पूरी बख्श दे। इरशाद हुआ सर उठा ले, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है। और क़यामत के दिन आधी उम्मते मोहम्मदिया को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शेंगे, आधी को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शेंगे। इमाम अरबली लिखते हैं उवैस करनी ने खुदा से जब मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम सुना, क़यामत में उनकी शफाअत से बख्शेंगे, तो उवैस ने पूछा अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है, मैं इसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ कि ये मेरे महबूब का बेटा अब्दुल कादिर है, जो मकाम नबियों में महबूब को दिया है वो मकाम वलियों में उसको अता किया है। अल्लाह इसका पता कहाँ है, अल्लाह इसका पता कहाँ है। मैं गुफ्तगू एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, सारे दिए हुए उन्वान समेटना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान दो सुनियो, अपने गौस की शान समझो, उनका मकाम समझो। अल्लाह अकबर। सरकार उवैस ने पूछा ए अल्लाह ये है कहाँ, इसका पता कहाँ है, बता तो ज़ियारत करूं। इरशाद हुआ इस वक्त माक़द सिद्दीक़ीन इंदा मलिक मुक़तदिर में ये मौजूद है, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन के जलवों में गुम है, जलवों में गुम है। और इरशाद हुआ उवैस वो मेरे बंदों के दरमियान क़यामत तक हुज्जत है, मेरी दलील है, मेरे महबूब का चहीता लाडला है, वो मेरे महबूब का भी महबूब है और वो मेरा भी महबूब है, मेरा भी, मेरे महबूब का भी महबूब है। और सुन सुन उवैस जब उसका दौर आएगा तो फिर क्या करेंगे, उसकी दिल पर तजल्ली नाज़िल करेंगे, महबूब के जरिए से उसको हबीब की खिलत पहनाएंगे और उसके बाद सारे औलिया को उसके सामने जमा कर देंगे और उसको कहेंगे कि बोल कदमी हाज़िही अला रकाबत कुल्ले वली चिल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने औलिया हो चुके वो सब, जो होने वाले हैं वो सब उसके आगे गर्दन झुका देंगे। तो हज़रत उवैस ने कहा इसलिए कि कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। उवैस ने कहा अल्लाह जब वो कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है तो सब लोग झुकाएंगे झुकाएंगे। जब वो कहेगा तू गवाह रहना, मैं अभी से गर्दन झुका रहा हूँ, मैं अभी से अब्दुल कादिर के लिए गर्दन झुका रहा हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, मुझे कहा गया अली के फजाइल भी पढ़ देना, मुझे कहा गया अली के फजाइल